Hello friends, welcome to Trending Marks channel. நம்ம சேனலில் பிஜிடிஆர்பியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அண்ட் மாடல் கொஷின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸோட மாடல் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கொஷின், the function f of z is equal to z bar is. ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க f of z equal to z barன்னு. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியபிள், நோவல் டிஃப்ரென்ஷியபிளா இல்லை டிஃப்ரென்ஷியபிளா இல்லை அனாலிட்டிக்கா அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. ஸோ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து f of z is equal to z bar. We know z is equal to x plus iy. Then z bar is equal to x minus iy. Okay. So z bar is equal to x minus iy. So f of z is equal to x minus iy. F of z is equal to u plus iv. So this is the f of z. So equating f of z and z bar, u plus iv is equal to x minus iy. Real and imaginary part equating. So u equal to x, v is equal to minus y. Differentiate ux equal to partial differentiation with x 1 and partial differentiation with xv is 0, and partial differentiation with y is equal to 0, and partial differentiation with yv is equal to minus 1. So we know Cauchy-Riemann equation. Cauchy-Riemann equation is ux is equal to vx, ux is equal to vy, and uy is equal to minus vx. But we have a ux equal to 1, but vy is equal to minus 1. This is not a equal. So CR equation is not satisfied. CR equation is not satisfied. CR equation satisfy ஆகலை அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் f of zங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து is not a differentiable function. So this function z equal to z bar is f of z is equal to z bar is a nowhere differentiable. So option A தான் நம்மளோட ஆன்சர். Next question is f of z, the function f of z equal to modulus of z squared is. ஸோ சேம் அதே மாதிரி தான் f of z equal to நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா modulus of z squaredன்னு கொடுத்துருக்காங்க. we know f of z equal to x plus iy, and also we know z is equal to x plus iy. We have to find modulus of z. Modulus of z is equal to root of x squared plus y squared. So squaring real and imaginary part, adding the values. This is the formula of modulus function. So modulus z equal to root of x squared plus y squared. F of z is equal to modulus z squared. So squaring these terms, we get u plus iv is equal to x squared plus y squared. Equating the real and imaginary part, we get u is equal to x squared plus y squared, and v is equal to 0. So differentiating function, partial differentiation with the x. Partial differentiation with x, we get 2x and vx equal to 0. Partial differentiation with y, uy is equal to 2y and vy is equal to 0. Here also a ux not equal to vy and uy not equal to minus vx. This f of z is not satisfied. CR equation not satisfied. CR equation. So f of z is no neighborhood point, and also a f of z is not differentiable, and also f of z வந்து not differentiable, but z equal to 0. z equal to 0ங்கிற பாயிண்டில் மட்டும் அந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு என்னவாக இருக்கும்னா அனலிட்டிக்காகவும் இருக்கும், டிஃப்ரென்ஷியபிளாகவும் இருக்கும். f of z equal to 0ங்கிற பாயிண்டில் மட்டும். ஸோ நமக்கு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து அனலிட்டிக் அட் ஆர்ஜின் கான்ஸ்டன்ட்
நாட் டிஃபைன்ட். ஓகே, ஸோ இந்த ஆர்ஜின் பாயிண்டில் டிஃப்ரென்ஷியபிளாகவும் இருக்கும் ஆர்ஜின் பாயிண்டில், ஆனால் அனலிட்டிக்காக இருக்காது. ஓகேவா, ஸோ ஆர்ஜின் பாயிண்டில் மட்டும் நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும் இந்த ஃபங்க்ஷன். ஏன்னா எக்ஸு ஒய் ரெண்டுமே 0வாக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து ஈக்குவல் ஆயிரும் தானே. எக்ஸும் 0வாக இருக்கும், ஒய்யும் 0வாக இருக்கும். அப்போ யூ ஃபங்க்ஷனும் நமக்கு 0 ஆகிடும். அப்போ யூஎக்ஸும் 0 ஆகிடும், யூஒய்யும் 0 ஆகிடும். ஸோ சிஆர் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ஸோ அந்த நேரத்தில் நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும், ஆனால் அனலிட்டிக்காக இருக்காது அந்த ஃபங்க்ஷனில். ஓகே தானே, Z=0ங்கிற பாயிண்டில் அனலிட்டிக்காக இருக்காது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் நம்மளோட ஆன்சர். டிஃப்ரென்ஷியபிள் பட் நாட் அனலிட்டிக் அட் ஆர்ஜின். ஆர்ஜினில் எனக்கு டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்கும், ஆனால் அனலிட்டிக்காக இருக்காது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஷின், f of z equal to z power n is analytic. இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க. அனாலிட்டிக்காக டிஃப்ரென்ஷியபிளாக நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி நோ. எக்ஸ் பவர் என்னோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் n இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் n மைனஸ் 1. சேம் z பவர் என்னுக்கும் z பவர் n ஈக்குவல் டு n இன்ட்டு z பவர் n மைனஸ் 1ங்கிறது தான் டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஈக்குவேஷன். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எனக்கு என்னவாக இருக்கும்னா அனலிட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் என்னோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஷின், an analytic function with constant modulus is. ஸோ ஒரு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் மாடுலஸாக இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவாக இருக்கும்னா கண்டிப்பாக கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த கொஷினோட ஆன்சர் கான்ஸ்டன்ட். an analytic function with constant modulus is constant. ஸோ ஆப்ஷன் பி தான் நம்மளோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஷின், இஃப் f of z is equal to u plus iv is analytic function, then dou u squared x squared plus dou u squared y squared is equal to. ஸோ கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் இசட்ங்கிறது ஒரு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது எனக்கு என்ன ஐவி கிடைக்குங்கிறது தான் ஆன்சர். எனக்கு வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக்காக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு அந்த அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனோட ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் இருக்கு இல்லையா, ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட் வந்து எனக்கு லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ரியல் அண்ட் இமேஜினரி பார்ட்ஸ் வந்து லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகேவா, லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன், லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா dou squared u divided by dou x squared plus dou squared u divided by dou y squared equal to 0 and dou squared v divided by dou x squared plus dou squared v divided by dou y squared equal to 0. ஸோ இதுதான் என்னோட லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன். ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு அதில் உள்ள ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் ரெண்டுமே எனக்கு எந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், லாப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். எனக்கு இது என்ன கிடைக்கிது, ஈக்குவல் டு 0ன்னு கிடைக்கிது. அப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் நம்மளோட ஆன்சர். Next question, if f of z equal to u plus iv is analytic function, then the curves u of x comma y is equal to c1 and v of x comma y is equal to c2. So cut. ஸோ இது வந்து ஒரு தேர்தோட ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ எஃப் ஆஃப் இசட்டுங்கிறது எனக்கு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும்போது யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு C1ங்கிற கேவும் அந்த மாதிரி வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு C2ங்கிற கேவும் எனக்கு என்ன பண்ணுன்னா கட் ஆகும். எப்படி கட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்படின்னா ஆர்த்தோகனலாக கட் ஆகும். ஸோ ஆர்த்தோகனலாக கட் ஆகிறது தான் இந்த ஃபங்க்ஷன். ஸோ கட் ஆர்த்தோகனலிங்கிறது தான் ஆன்சர். ஆப்ஷன் ஏ தான் நம்மளோட ஆன்சர். Next question, any analytic function f of z equal to u plus iv with the argument f of z is constant is itself. ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்க்கலாம். நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் z equal to x plus iy. ஓகே, அந்த மாதிரி f of z is equal to u plus iv. நமக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் f of zங்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் v பை யூங்கிறது தான் ஃபார்முலா. ஸோ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் v பை யூங்கிறது தான் ஃபார்முலா. ஸோ இது ஈக்குவல் டு எனக்கு என்னென்னா கான்ஸ்டன்ட். ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன், ஈக்குவல் டு கேன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ கான்ஸ்டன்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு கே.
ஸோ இதுலேருந்து tan inverse ஆஃப் கே v by u ஈக்குவல் டு கே v by u ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் tan கேன்னு கிடைக்கும். ஸோ tan கேங்கிறது எனக்கு ஏதோ ஒரு சம் வேல்யூ கிடைக்கும், அதுவும் கன்ஸ்டண்ட்டாக தான் கிடைக்கும். ஸோ அதையும் நான் கேனே எடுத்துக்கிறேன். ஸோ v by u is equal to கேன்னு எடுத்துக்கிறேன். v ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன கிடைக்கும் k இன்ட்டு அதாவது k இன்ட்டு யூ கிடைக்கும். ஓகேவா? இப்போ நான் இந்த u ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் எக்ஸை பொறுத்து. அப்போ ux ஈக்குவல் டு k இன்ட்டு uxன்னு வரும். vx ஈக்குவல் டு k இன்ட்டு vx. சேம் அதே மாதிரி vy இஸ் ஈக்குவல் டு k இன்ட்டு uyன்னு கிடைக்கும். ஓகே தானே? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை டிவைட் பண்ணுறேன். ஸோ vx டிவைடட் பை vy is equal to k into ux divided by k into uyன்னு கிடைக்கும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் கேன்சல் ஆகிடும். ux divided by uy, vx divided by vy is equal to ux divided by uyன்னு கிடைக்கும். ஸோ கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணனா எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஃபங்க்ஷன் vx into uy is equal to ux into vyன்னு கிடைக்கும். ஸோ இந்த சைடு இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்துட்டேன்னா vx into uy சாரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க ஃபங்க்ஷன் நான் ரைட் சைடு கொண்டு போகிறேன். ஏன்னா எனக்கு ஃபார்முலா மைனஸில் இந்த சைடு மைனஸில் வரணும். ஸோ யூஎக்ஸ் விஒய் மைனஸ் விஎக்ஸ் யூஒய் ஈக்குவல்ட்டுன்னு கொண்டு போகிறேன். இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ரைட் சைடு கொண்டு போகிறேன். ஸோ மைனஸில் வந்துடும். ஸோ ரைட் சைடு எனக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா 0ன்னு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது ஈக்குவல் டு 0. ஆல்ரெடி வி நோ பை CR equation ux is equal to vy and uy is equal to minus vx. So put the answers ux into vy is equal to ux, so vx minus uy into vx minus vx is equal to minus uy, so minus uy is equal to 0. So multiple these equation ux squared plus uy squared is equal to 0. So ux squared plus uy squared equal to 0 னா uxும் equal to 0வாக இருக்கும். அதே மாதிரி uyயும் எனக்கு என்னவா கிடைக்கும்னா equal to 0. இதுலேருந்து டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபங்க்ஷன் எனக்கு equal to 0ன்னு கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த u ஃபங்க்ஷனை நான் என்ன சொல்லுவேன், u ஃபங்க்ஷனுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லலாம். ஓகே தானே? u ஃபங்க்ஷனுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் சொல்லலாம். சேம் இதே ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி நான் ஃபைனல் பண்ணேன் அப்படின்னா விங்கிறது எனக்கு என்னென்னு கிடைக்கும், கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு கிடைக்கும்னு சொல்லலாம். அப்போது f of z is equal to u plus iv தானே. யூவும் வியும் கான்ஸ்டன்ட்னா எனக்கு u plus ivங்கிறதும் எனக்கு என்ன தான் இருக்கும், கான்ஸ்டன்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கொஷினோட ஆன்சர் கான்ஸ்டன்ட். ஆப்ஷன் பி தான் நம்மளோட ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின். The function f of z is equal to iy is. ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஐஒய்னு. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ z ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய்னு எனக்கு தெரியும். அதே மாதிரி f of z is equal to u ப்ளஸ் ஐவின்னு தெரியும். இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் என்ன, u ப்ளஸ் ஐவி is equal to iy. ஓகே, ஸோ f of z is equal to iy. So equating the real and imaginary part, u is equal to 0 and v is equal to y. So differentiating both ux equal to 0 and vx equal to 0, uy is equal to 0 and vy is equal to 1. So ux கண்டிப்பாக vyக்கு ஈக்குவல் கிடையாது. ஈக்குவல் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால CR equation என்ன ஆகாது, சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது, நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு. CR equation நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு. CR equation சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா எனக்கு வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் f of zங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்காது. இஸ் நாட் அ டிஃப்ரென்ஷியபிள் கிடையாது. டிஃப்ரென்ஷியபிள் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னவாக இருக்காது, அனலிட்டிக்காக இருக்காது. ஸோ f of zங்கிறது நாட் அனலிட்டிக். ஸோ இந்த கொஷினோட ஆன்சர் f of zங்கிறது நாட் அனலிட்டிக்னு வரும். அனலிட்டிக் இல்லைனா நாட் டிஃப்ரென்ஷியபிள். இங்கே நமக்கு அனலிட்டிக்கை பொறுத்து தான் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் நம்மளோட ஆன்சர், நாட் அனலிட்டிக். Next question, the constant such that u is equal to ax squared minus 2y squared plus xy is harmonic if.
ஸோ ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஹார்மோனிக்காக இருக்கும்போது எனக்கு ஏயோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொஷின். எனக்கு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஏயோட வேல்யூவை நம்ம ஃபைன் பண்ணணும். நமக்கு கொடுத்துருக்க யூ ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்குது? யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் 2y ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் எக்ஸ்ஒய். திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் with x, dou u divided by dou x is equal to differentiating 2ax, this is constant, so 0 plus y, and differentiate with respect to x, we get 2a only. Differentiate with respect to y, so first function is 0 and the second function is minus 4y plus x. Again differentiate with respect to y, we get minus 4 only. ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஹார்மோனிக் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்படின்னா, ஃபங்க்ஷன் ஹார்மோனிக் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கண்டிஷனை செட் பண்ணணும்? டோ யூ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டோ யூ ஸ்கொயர்டு யூ டிவைடட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு 0ங்கிற கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். எனக்கு டோ ஸ்கொயர்டு யூ டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு வேல்யூ 2aன்னு கிடச்சிருக்கு. அதே மாதிரி டோ ஸ்கொயர்டு யூ டிவைட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர்டோட வேல்யூ minus 4ன்னு கிடச்சிருக்கு. ஸோ ஈக்குவல் டு 0. இதுலேருந்து 2a இஸ் ஈக்குவல் டு 4ன்னு சொல்லலாம். அப்போ a இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? 4/2, a இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஸோ ஆன்சர் a இஸ் ஈக்குவல் டு 2. ஆப்ஷன் பி தான் நம்மளோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இஃப் u and v are conjugate harmonic function then uv is. ஸோ யூவும் வியும் கான்ஜுகேட் ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ யூவிங்கிறது என்னவாக இருக்குன்னா ஆல்சோ ஏ ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் தான். ஆல்சோ ஏ ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன், தட் இஸ் என்ன ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னா டோ ஸ்கொயர்டு யூவி டிவைடட் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர்டு யூவி டிவைடட் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு 0ங்கிறத சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஸோ இதுவும் யூவிங்கிறதும் எனக்கு என்ன தான் ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னோட கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ 10 கொஷின்ஸ் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ்லேருந்து எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள். எக்ஸாமுக்கு கம்மியாக தான் டைம் இருக்குது. எக்ஸாம் எழுத போகிற எல்லாருக்குமே என்னோட ஆல் தி பெஸ்ட். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரெஃபர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.